Hello student, a very good morning. Myself Kitna Tandel from Vallabhbudhi Polytechnic Navsari. I am going to teach you about web development tools. The subject code is 3340706. Now, first we will understand the examination scheme of this subject and the credits. This subject does not include any lectures or tutorial hours. It only includes practical hours of 4 in a week. So we have 2 labs for each batch in a week. Now this subject has total credits of 4. And for examination scheme, there is no theory exams for this subject. It only includes practical examination, and in practical examination, progressive assessment, that is your regular work you carry throughout the semester, and it includes 60. In this you have to do programs, do practical work, and prepare a file for whatever practical work you have done. And in last we have end of semester exam for practical only, and it includes 40 marks. So total marks for this subject is 100, and it includes total credits for 4. Now we are what we are going to teach in this subject. In this whole subject we are going to teach about the different web development tools. Very first we will learn about the basics of internet, how it works, what are the different terms and terminologies used in internet world, and then we will do the simple exercise of XML technology. Then we will learn about the Google and its different apps, then WordPress, and then Alice for animation. Now we all are aware about the internet. Now basically how internet works in a layman's language. તમે તમારા બ્રાઉઝર ઉપરથી કે તમારા મોબાઈલ ફોનના બ્રાઉઝરમાં કંઈક ટાઈપ કરો એડ્રેસ અને રિક્વેસ્ટ કરો, અને એ રિક્વેસ્ટ સર્વર ઉપર જશે અને ત્યાંથી તમને એનો રિપ્લાય મળશે. But for an engineer it is a more complex process. Now how your internet works, basically from the client side you have one program that is known as browser. In browser you type an URL, which is Uniform Resource Locator, and request for the desired output or web page. Now what can be the output? How you get the output? Now whatever website you visit is a collection of web pages. Now where these web pages are stored? So these web pages are stored at your web server. So the internet part is divided in two sections. First is client side and second is the server side. Now in client side it is simple. You go through the browser, you type the address or name of the website and demand for the output. Now what happened in the backend process? Now between client and servers there is a cloud of internet. Now this DNS server, domain name server, and another entity include is the internet service provider. Now when you request some page or website through client side, it goes to the domain name server, search for the website, then it is go to the particular website server. Now this domain name server or this internet facility is provided by the some company which is known as internet service provider.
It is the company which provide you with the internet, and with the help of internet you can enter in the world of web, www, World Wide Web. Now from server side, your request came to the server. Now what is server? Server is a we can say one type of CPU which has a very large capacity and integrity. In this server, different web pages are stored, and they search for your required web page and send it to the your page. Now here, for different website there is different pages. Now it is not that you request something and it is goes directly to that server. Now there is a network of server and network of in different internet service provider companies. Your request send to the your server via something, and there are so many technology and equipments used for this server side working. There are router, there are switches, there are Wi-Fi, there are kilometers of cabling, there are also satellites. Okay, so in layman's language, for client side it is simple. You request something and from server it is found and goes back to your browser. Now for this server side or the in backend, there are more complex process. Now as an engineer, you have to aware about these different terminologies: wireless access point, router, switches, what is server, and all thing. In this subject we will learn about this concept in a very brief manner. Now we will study about the different terminologies which we used in our day-to-day activity. First, we will understand what is web. Now, web is commonly known for World Wide Web terminology. World Wide Web is generally known as web. Now it is an information system where documents and other web sources are identified by uniform resource locator. As I say that કે તમે તમારા કોમ્પ્યુટર કે મોબાઈલમાં જે પણ લિંક ટાઈપ કરો છો https examples.com એને આપણે યુનિફોર્મ રિસોર્સ લોકેટર તરીકે ઓળખશો. નાવ હવે આ જે બી તમે વેબસાઇટનું નામ કે URL ટાઈપ કરો છો એ હાઇપરટેક્સ્ટ ટ્રાન્સફર પ્રોટોકોલ HTTP દ્વારા તમારા સર્વર ઉપર જાય છે અને રિક્વેસ્ટ કરે છે, અને સર્વરથી જે બી રિસ્પોન્સ આવે છે એ તમારા બ્રાઉઝર ઉપર બતાવે છે. હવે આ HTTP શું છે? હાઇપર ટેક્સ્ટ ટ્રાન્સફર પ્રોટોકોલ એ સેટ ઓફ રૂલ્સ છે, એક પ્રોગ્રામ્સ છે જે તમારી સિસ્ટમમાં ઓલરેડી ઇન્સ્ટોલ થયેલો હશે, જે વર્લ્ડ વાઇડ વેબ ઉપર તમે જે રિક્વેસ્ટ કરો છો કે જે સર્વર ઉપરથી રિસ્પોન્સ મળે છે એને મેનેજ કરવાનું કામ કરશે. હવે આ જે વર્લ્ડ વાઇડ વેબ છે એની શરૂઆત ક્યાંથી થઈ? તો સર ટિમોથી બર્નર્સ લી નામના સાયન્ટિસ્ટે 1989માં એની શોધ કરી અને કોમન પબ્લિક માટે એ 1991માં અવેલેબલ થયું હતું. બરાબર છે? નાવ હવે આ વર્લ્ડ વાઇડ વેબના લીધે જે ઇન્ફોર્મેશન એજ છે અને લાખો લોકો, બિલિયન્સ ઓફ પીપલ જે ઇન્ટરનેટ થ્રુ એકબીજા સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરી શકે છે એ ટોટલી વર્લ્ડ વાઇડ વેબને આભારી છે. હવે વેબ પેજ તો નોર્મલી મેં તમને જેમ કીધું, અને જે સેકન્ડ સેમમાં તમારો સબ્જેક્ટ હતો સ્ટેટિક વેબ પેજ ડેવલપમેન્ટ SP, એની અંદર તમે વેબ પેજ બનાવતા શીખી ગયા છો. હવે વેબ પેજ શું છે કે કલેક્શન ઓફ કન્ટેન્ટ, તમે જે બી કન્ટેન્ટ તમારી વેબસાઇટ દ્વારા પ્રોવાઈડ કરવા માંગો છો એ વેબ પેજની અંદર તમે ડિઝાઇન કરો છો યુઝિંગ HTML, CSS કે પછી બીજી કોઈ પણ લેંગ્વેજ થ્રુ. ઓકે, અને આ ઘણા બધા વેબ પેજ ભેગા થઈને તમારી એક વેબસાઇટ જનરેટ કરશે.
બરાબર છે. અને આ જે બી વેબસાઇટ કે વેબ પેજ બનાવો છો તેને વધારે એટ્રેક્ટિવ બનાવવા માટે તમે HTML નો યુઝ કરો છો. એને ડાયનેમિક એટલે કે યુઝર તરફથી કંઈક ઇનપુટ લેવા માટે અને એના ઉપર પ્રોસેસિંગ કરવા માટે તમે જાવાસ્ક્રિપ્ટ કે કાસ્કેડિંગ સ્ટાઇલ શીટનો પણ યુઝ કરી શકો છો. હવે તમે જે બી વેબસાઇટ કે જે બી વેબ પેજ બનાવો એ URL થ્રુ આઈડેન્ટિફાઈડ થશે. બરાબર છે. હવે જે બી વેબસાઇટ તમે બનાવો એના માટે તમારે એક સર્વર બનાવવું પડશે. બરાબર છે. હવે ક્લાયન્ટના કોમ્પ્યુટર ઉપરથી કોઈ ક્લાયન્ટ તમારી વેબસાઇટના પેજ માટે રિક્વેસ્ટ કરશે જે સર્વર ઉપર આવશે અને સર્વર એને બ્રાઉઝર થ્રુ એ જે તે પેજને ક્લાયન્ટના પેજ ઉપર ટ્રાન્સફોર્મ કરશે. હવે જે બી વેબસાઇટ છે એ તમે સ્ટેટિક બનાવી શકો અથવા તો ડાયનેમિક પણ બનાવી શકો. બરાબર છે. સ્ટેટિક પેજીસ પણ બનો અને ડાયનેમિક પેજીસ પણ બને. ડાયનેમિક એપ્લિકેશન બનાવવા માટે ડેટાબેઝ કનેક્ટિવિટી નેસેસરી છે. હવે HTTP જેમ આગળ કીધું તેમ HTTP એ શું છે? સેટ ઓફ રૂલ્સ છે. બરાબર છે. કે જે વર્લ્ડ વાઇડ વેબ થ્રુ તમે જે ડોક્યુમેન્ટ્સની આપલે કરો છો એમાં યુઝ થાય છે. HTTP રિક્વેસ્ટ રિસ્પોન્સ પ્રોટોકોલ. પ્રોટોકોલ એટલે શું? સેટ ઓફ રૂલ્સ. હવે ક્લાયન્ટ સાઇટથી તમે કંઈક રિક્વેસ્ટ સેન્ડ કરશો અને સર્વર ઉપરથી જે બી કંઈક રિસ્પોન્સ આવશે એ આ HTTP પ્રોટોકોલથી. HTTP પણ એક પ્રોગ્રામ જ છે, એનાથી મેનેજ થશે. ડોમેન નેમ. હવે ડોમેન નેમ શું છે? કે તમે જાણો છો કે બધા કોમ્પ્યુટર એકબીજા સાથે કનેક્ટેડ હોય છે અને દરેક કોમ્પ્યુટરનું એક IP એડ્રેસ હોય છે જે આ ટાઈપનું હોય છે. હવે આ રીતનો નંબર યાદ રાખવો બહુ જ મુશ્કેલ છે. સપોઝ તમારે એક સિસ્ટમ બીજી સિસ્ટમ સાથે વાત કરવી હોય તો બીજા સિસ્ટમનો આ નંબર છે જે યાદ રાખવો બહુ જ અઘરો છે. તો આ પ્રોબ્લેમને દૂર કરવા માટે આપણે શું કરીએ છીએ કે એ જે તે સિસ્ટમ જે છે એની સાથે કનેક્શન કરવા માટે એને ડોમેન નેમ આપી દઈએ છીએ. બરાબર છે. આ નંબરને હું એક સિમ્પલ નામ આપી દઉં કે જેથી હું એને યાદ રાખી શકું. ફોર એક્ઝામ્પલ ગૂગલ કે પછી ફેસબુક. બરાબર છે. અને ડોમેન નેમ સર્વર નામની જે ઓથોરિટી છે એ એને મેનેજ કરવાનું કામ કરશે. સપોઝ તમે તમારી એક વેબસાઇટ બનાવો અને એને એક સર્વર ઉપર સ્ટોર કરો તો એ સર્વરનું કોઈક આવી રીતે ન્યુમેરિક IP એડ્રેસ હશે. હવે જો તમારે તમારા સર્વર ઉપરથી કંઈક વેબ પેજ ડિમાન્ડ કરવું હોય તો તમારે તમારા એડ્રેસ આના થ્રુ આ એડ્રેસ ટાઈપ કરીને એના સુધી પહોંચવું પડશે. એટલે ડોમેન નેમ શું છે કે તમારી વેબસાઇટ એક ઘર છે અને એનું એ એડ્રેસ છે. હવે સંખ્યાબંધ વેબસાઇટ યાદ રાખવા માટે સંખ્યાબંધ IP એડ્રેસ યાદ રાખવા પડે જે એક કોમન મેન માટે બહુ જ ડિફિકલ્ટ છે. તો એ પ્રોબ્લેમ દૂર કરવા માટે શું કરવામાં આવે છે કે જે તમારું સર્વર છે કે જે તમારી વેબસાઇટ છે કે જેનો આ IP એડ્રેસ છે એને એક સિમ્પલ નામ આપી દેવામાં આવે છે અને આ જે પ્રોસેસ છે એ ડોમેન નેમ સર્વરથી મેનેજ થશે. હવે હું મારી એક વેબસાઇટ બનાવું તો એના માટે IP એડ્રેસ તો છે જ પરંતુ સિમ્પલી એ યાદ રહી શકે એટલા માટે મારે મારી કોઈ વેબસાઇટનું એક સિમ્પલ નામ રજિસ્ટર કરાવવું પડશે ડોમેન નેમ સર્વર પાસે. હવે આ જે બી ડોમેન નેમ જે છે એ યુનિક હશે. એના જેવું બીજું કશે પણ કોઈ પણ વેબસાઇટ હશે નહીં અને એનું ડુપ્લિકેશન નહીં થાય એટલા માટે એને DNSમાં રજિસ્ટર કરાવવું પડે. બરાબર છે. હવે આ ડોમેન રજિસ્ટ્રાર જે છે એ ICANN નામની ઓથોરિટીની અંદર કામ કરે છે. તમે એકવાર ડોમેન નેમ રજિસ્ટર કરાવો તો જેટલા ટાઈમ માટે રજિસ્ટર કરાવો એટલા ટાઈમ માટે એ નામનો તમે યુઝ કરી શકો છો. તમે એકવાર તમારી વેબસાઇટ રજિસ્ટર કરાવો એટલે એ ડોમેન નેમ પરમિનન્ટલી તમારું થઈ જાય એવું હોતું નથી. તમારે એને રિન્યૂ કરાવવું પડશે. હવે જે ડોમેન નેમ
ફેમસ છે એમાં છે .com. જનરલી લોકો .comને વધારે પ્રિફર કરે છે. એ સિવાય પણ .net, .org, .edu, .government અને .info આવી રીતે અલગ અલગ એક્સટેન્શન હશે જે અલગ અલગ ટાઈપની વેબસાઇટના નેમિંગમાં યુઝ થાય છે. બટ જનરલી મેક્સિમમ લોકો .comને પ્રિફર કરશે કારણ કે એ ઇઝીલી યાદ રહી જાય એવું છે. .government કોઈ ગવર્મેન્ટની વેબસાઇટ માટે પ્રિફરેબલ છે. નાવ આઈએસપી એટલે શું? તો ઇન્ટરનેટ સર્વિસ પ્રોવાઈડર. હવે જ્યારે બી તમે એવી વાત કરો કે ઇન્ટરનેટ સરખું આવતું નથી કે ઇન્ટરનેટ પ્રોવાઈડર બરાબર નથી, ત્યારે આપણે એકચ્યુઅલી ઇન્ટરનેટ સર્વિસ પ્રોવાઈડરની વાત કરીએ છીએ. તો હવે ઇન્ટરનેટ સર્વિસ પ્રોવાઈડર એ એકચ્યુઅલી એક ઓથોરિટી, એક ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, એક કંપની છે જે કોમન મેનને ઇન્ટરનેટ પ્રોવાઈડ કરે છે. હવે ઇન્ટરનેટ પ્રોવાઈડર જે પણ છે એ ઇન્ટરનેટ સર્વિસ યુઝ કરવા માટેનો ગેટવે છે. એકવાર તમે ઇન્ટરનેટ સર્વિસ પ્રોવાઈડર તમને ઇન્ટરનેટ પ્રોવાઈડ કરશે એ સેકન્ડથી તમે ઇન્ટરનેટ થ્રુ વર્લ્ડ વાઇડ વેબનો યુઝ કરી શકશો અને તમે શોપિંગ કરો, રિસર્ચ કરો, સર્વર ઉપર કનેક્ટ કરો, આ દરેક વસ્તુ તમે ઇન્ટરનેટ સર્વિસ પ્રોવાઈડર જે ફેસિલિટી તમને પ્રોવાઈડ કરે છે એના દ્વારા કરી શકશો. હવે કોઈ પણ કોમન મેન કે જેને કોમ્પ્યુટરનું નોલેજ હશે એ લોકો વેબસાઇટ ઓન કરી શકે છે. તમે તમારી પોતાની વેબસાઇટ ક્રિએટ કરી શકો, બટ પોતાનું આઈએસપી ઇન્ટરનેટ સર્વિસ પ્રોવાઈડર તમે બની શકો નહીં. બિકોઝ ઇન્ટરનેટ સર્વિસ પ્રોવાઈડર બનવા માટે ઘણા બધા પૈસા જોઈએ છે, બરાબર? તમારે અલગ અલગ જગ્યા ઉપર તમારા ટાવર સેટઅપ કરવા પડે, એના માટે સ્વિચીસ, ગેટવેઝ, કિલોમીટર્સ સુધી કેબલિંગ કરવું પડે, એના માટે તમારે ટેકનિશિયન્સ હાયર કરવા પડે. એટલે વેબસાઇટ કોઈ પણ ઓન કરી શકે, બટ ઇન્ટરનેટ સર્વિસ પ્રોવાઈડર તમે ઇઝીલી નહીં બની શકો. ઇન્ટરનેટ સર્વિસ પ્રોવાઈડરના આપણે જો એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો ફોર એક્ઝામ્પલ રિલાયન્સ જીઓ, વોડાફોન આઈડિયા નેટવર્ક, BSNL, એરટેલ, MTNL, આ બધા ઇન્ટરનેટ સર્વિસ પ્રોવાઈડર છે કે જે એના યુઝર કે ક્લાયન્ટને ઇન્ટરનેટ યુઝ કરવા માટેનો ગેટવે આપે છે. હવે ઇન્ટરનેટ સર્વિસ પ્રોવાઈડરમાં એવું નથી કે તમે એક સાથે બહુ બધી સપોઝ તમારા પાસે રિલાયન્સનું નેટવર્ક છે અને તમે સામે બીજા કોઈની સાથે કોમ્યુનિકેશન કરવા માંગો છો, તો એનું ઇન્ટરનેટ સર્વિસ પ્રોવાઈડર પણ રિલાયન્સનું જ હોવું જોઈએ એવું નેસેસરી નથી. અહીંયા આગળ તમારે માત્ર કોઈ પણ કંપની થ્રુ, કોઈ પણ ઇન્ટરનેટ સર્વિસ પ્રોવાઈડર થ્રુ અહીંયા તમારો ગેટવે લેવાનો હોય છે અને ત્યાર પછી તમે અલગ અલગ કંપનીના નેટવર્કમાં પણ વિધાઉટ કોસ્ટિંગ એની મની કનેક્ટ કરી શકો છો. બરાબર છે? તમારી પાસે જીઓનું નેટવર્ક હોય અને સામે એરટેલનું નેટવર્ક હોય તો એ બે વચ્ચે પણ કોમ્યુનિકેશન થઈ શકે છે. બટ સપોઝ આ એક ક્લાયન્ટ છે, ઓકે, અને બીજો એક ક્લાયન્ટ છે. તો અહીંયા આગળ તમારી પાસે એક ક્લાયન્ટ છે અને માની લો અહીંયા આગળ બીજો કોઈ ક્લાયન્ટ છે. તો આ બે વચ્ચે તમે કોમ્યુનિકેશન કરો છો તો એવું નથી કે તમે અહીંયાથી કંઈક રિક્વેસ્ટ મોકલો એ ડાયરેક્ટલી આની પાસે જાય એવું પોસિબલ નથી. તમે જે બી રિક્વેસ્ટ સેન્ડ કરો એ તમારા વર્લ્ડ વાઇડ વેબ ઇન્ટરનેટના નેટવર્કમાં જશે, બરાબર છે? ત્યાંથી પછી સપોઝ અહીંયા આગળ તમારી પાસે રિલાયન્સનું નેટવર્ક હશે અને અહીંયા આગળ આ જે બી પર્સન છે એની પાસે એરટેલનું નેટવર્ક છે. તો અહીંયા આગળથી DNS સર્વર થ્રુ પહેલાં તો ચેક થશે કે આવું કોઈક એક્ઝિસ્ટ કરે છે. ત્યાર પછી આ જે બી બધી ફેસિલિટી છે એ તમારું વેબસાઇટનું સર્વર હશે, બરાબર છે? હવે આ સર્વર ઉપર આવે એ પહેલાં ડિફરન્ટ ટાવર થ્રુ, સ્વિચીસ થ્રુ કે સેટેલાઇટ થ્રુ તમારી રિક્વેસ્ટ કેરી ઓન થશે અને તમારા પર્ટિક્યુલર સર્વર ઉપર પહોંચશે. આ સર્વર ઉપરથી તમારી રિક્વેસ્ટ ક્યાં ડાયવર્ટ થશે? તો તમારા બીજા જે એન્ડ યુઝર છે ત્યાં ડાયવર્ટ થશે.
બરાબર છે. સપોઝ અહીંયા તમે કોઈ પેજ ડિમાન્ડ કરો છો તો એ અહીંયા આગળ આવશે અને ત્યાર પછી એ ફરીથી જે બી રિસ્પોન્સ મોકલશે એ વાયા તમારા બીજા ગમે એટલા સર્વિસ પ્રોવાઈડરના ગેટવેમાંથી પાસ થઈને સ્વિચીસ રાઉટર ટાવરમાંથી પાસ થઈને તમારા સુધી આવશે. તો જનરલી જે ઇન્ટરનેટ છે, જે લેમેન્સ માણસ એક સામાન્ય પર્સન જે જોઈ છે એ બહુ ઇઝી વસ્તુ છે કે તમે કંઈક વસ્તુ સર્ચ કરો છો કે કંઈક ડિમાન્ડ કરો છો અને તમને એનો રિસ્પોન્સ મળે છે. બટ એની પાછળની જે પ્રોસેસ છે એ બહુ જ કોમ્પ્લેક્સ છે અને એઝ એન એન્જિનિયર તમારે એ સ્ટડી કરવાની છે. ઓકે, તો આ થયું તમારું બેઝિક, તમારો ફર્સ્ટ પ્રેક્ટિકલ ડિફરન્ટ ટર્મિનોલોજીસ ઓફ ઇન્ટરનેટ, જેમાં આપણે વેબ પેજ, વેબ સર્વર, HTTP, ડોમેન નેમ સર્વર, ડોમેન એક્સટેન્શન અને ISP વિશે સ્ટડી કર્યું. તમને કોઈ પણ ક્વેરી હોય તો તમે મને તમારા ગ્રુપમાં વોટ્સએપ કરી શકો છો. ઓકે, થેન્ક યુ.